انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے جو سیکریفائسز کی ہیں، جو محنت کی ہے، جو جدوجہد کی ہے، اسی وجہ سے عمران خان ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس کا کریڈٹ جو ہے یقینی طور پر پاکستان کے نوجوانوں کو، تحریک انصاف کے نوجوانوں کو جاتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرقت حبیب، مجھے بڑی خوشی ہے کہ فاؤنڈر ہیں اور فرقت بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے یہاں پر گریز بھی بیٹھے ہیں، ثاقب سندھو بھی ہیں، وقاص بھی ہیں، وقاص افتخار بھی ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے آپ کو جدوجہد کرتے ہوئے، آپ کو محنت کرتے ہوئے، کہ آپ میں جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، اور میں آپ سے یہ بات، آپ کو معلوم ہے کہ سچی بات میرے دل سے نہ چاہتے ہوئے نکل جاتی ہے، تو بڑی دیر کے بعد 3 سال کے بعد آج جب یہ فنکشن میں آپ کی تالیوں کی گونج سن رہا تھا اور نوجوانوں کے جذبات اور احساس سن رہا تھا، تو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا اور یہ سوچتا کہ میں گورنر ہاؤس میں نہیں بیٹھا، تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ہم اپوزیشن میں، اپوزیشن میں تھے، تو ہم نے اس جذبے کو واپس لانا۔ یقینی طور پر ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، بہت بڑے چیلنجز۔ پاکستان تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزرا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان بہت سے اقدامات ہماری حکومت نے کیے ہیں جن سے عوام الناس کو فائدہ پہنچا۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک ورکنگ کلاس فیملی کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کو رشتہ دار بیمار ہو جائے تو دوائی کہاں سے لانی ہے، ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دینی ہے، آپریشن کروانا ہے تو آپریشن کے پیسے کہاں سے دینے، آپریشن کے لیے 3-3 6 ماہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ میری فصل آئے گی، میں گنا کاشت کروں گا، میں گندم کاشت کروں گا، میں مکئی کاشت کروں گا، تو اس سے جو میری آمدنی ہوگی تو اس سے میں اپنی بیٹی اور بیٹے کا علاج کروا سکتا ہوں۔ تو جو ہماری حکومت نے جو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں دنیا کے لیے ایک جو ہے ایسی اچیومنٹ ہے جس سے غریب آدمی کو کم از کم یہ پریشانی نہیں ہے کہ اگر ہمارا کوئی غریب بیمار ہو جائے گا تو اس کا ہم علاج جو ہے وہ نہیں کروا سکیں گے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد احساس پروگرام ہے، اسکالرشپ پروگرام ہے، بہت سے کام ہماری حکومت نے کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی برانڈنگ کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہم نے جو اچیومنٹس کی ہیں، شاید وہ میسج ہم لوگوں تک پہنچا نہیں سکے۔ اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جب سے فرقت حبیب صاحب اور فواد چودھری جو انفارمیشن کا محکمہ انہوں نے سنبھالا ہے، تو یہ مشکل ترین حالات میں تحریک انصاف کا کیس جو ہے بیسٹ پاسبل وے میں سمجھتا ہوں یہ کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑے چیلنج۔ میں جب یہاں پر گورنر تھا پچھلی دفعہ، تو 2 چیزیں جو مجھے پی ٹی آئی پہ لانے کے فورس کیا تھا، ان میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ لوکل گورنمنٹ کیٹیگری میں تھی، کہ وہاں سے جس طریقے سے ڈیولیوشن آف پاور ہوا، نیبرہڈ کونسل بنی، وہاں پر الیکشن ہوئے، اور جس طریقے سے پاور جو ہے نچلی سطح پر گئی، اس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ الیکشن جیتنے میں مدد ملی۔ دوسری چیز میں نے وہاں پر جو دیکھی، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں پر 2/3 میجارٹی جو ہے وہ دی، وہ پولیس ریفارمز تھی، کہ وہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس جو تھا پولیس سے 0 ہو گیا۔ وہاں کا چیف منسٹر پرویز خٹک مجھے خود بتاتا تھا کہ میں ایک کانسٹیبل جو ہے جس کو ڈسمس کر دیا گیا اس کے گاؤں سے، اس کو وہ بحال نہیں کر سکتا۔ تو جو یورپ میں سٹینڈرڈ تھے وہ سٹینڈرڈ ہم نے KPK میں کر دیے، اور یہ 2 چیزیں تھیں، ڈیولیوشن آف پاور اور پولیس ریفارم، اداروں میں نان
प्रेसिडेंट जिन्होंने मुझे सोचने में मजबूर किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ। और फिर आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पर हर शख्स ये कहता था, जब मैं लोगों से बात करता था उन्होंने कहा कि नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं ये हुकूमत में चांस एक दफ़ा ही लोगों को देते हैं, ये दूसरा चांस नहीं देते, दूसरा चांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो डिलीवरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, न सिर्फ उनको वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी की, बल्कि मेरा इस बात पे भी ईमान है, पैशन है कि पंजाब के लोगों ने देखा कि तहरीक इंसाफ ने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया है। अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर कर सकते हैं तो ये पंजाब में भी कर सकते हैं। ये भी एक वजह से। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वी कॉल इट SWOT एनालिसिस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके सामने थ्रेट्स क्या है। जब तक आप ऑनेस्टी के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे कि क्या इन मकासद जो थे हमारे हम हासिल कर चुके हैं और उन मकासद को हासिल करने के लिए क्या मुश्किलात हैं, अपना हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। क्या हमने इस मुल्क में गुड गवर्नेंस जो इस मुल्क के लोग डिजर्व करते हैं, वो लोगों को गुड गवर्नेंस हमने दे दी है? क्या थानों में, कचहरी में रिश्वत का खात्मा हो गया है? क्या रूल ऑफ लॉ जिसकी विजन हमारे लीडर की विजन है, हमारी विजन है, क्या वो रूल ऑफ लॉ अमीर गरीब ताकतवर कमजोर को हमने साथ में ला के खड़ा कर दिया है? तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनको हमने सोचना है, उस पर अमल करना है और चीजों को आगे लेके जाना है। ये बिल्कुल फर्क अभी की बात नहीं है कि 3 साल बहुत कम अर्सा होता है। एक बात मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है जब मैं मीडिया पे देखता हूँ और जिस तरीके से वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि 40 साल से हम पर सर इक़्तिदार है, 30 साल 35 साल जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। आप मीडिया रात को देख लें तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हर वक्त हमारे खिलाफ, हर चीज हमारे खिलाफ, जैसे कोई चीज ठीक हो ही नहीं रही। तो ऐसी बात नहीं है कि हर चीज खराब है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर बनाने की जुस्तजू करनी है, अवाम का एतमाद बिल्ड करना है कि जिन एक्सपेक्टेशन के तहत, जिस जज्बे के तहत, जिस जोश के तहत, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें इक़्तिदार में लाए हैं, हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, वो निज़ाम लेके जाना है जिसकी विजन हमारी पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम को दी। और इसमें आप नौजवानों का किरदार जो है वो बहुत ज़रूरी है। और PTI में एक ही बात है कि हमारा जो वर्कर है वो ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करता हमें, वो हमें जहाँ हम ठीक करते हैं हमें अप्रिशिएट करता है। सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा, जब हम गलत करते हैं तो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो नहीं बात आते, कहते हैं गलत कर रहे हैं, अगर हम सही करते हैं तो सही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें गुड गवर्नेंस अपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में लाना पड़ेगा, जज़ा सज़ा का निज़ाम पैदा करना पड़ेगा, और जो रॉटन सिस्टम है, जो रॉटन हो गए हैं तमाम इंस्टीट्यूशन, उसको हमें नए सिरे से अपने आगे लेके आना पड़ेगा, ताकि पुलिस रिफॉर्म लानी पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और फिर ही हम जो है इस मुल्क को भी तरक्की दे सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं, और अगला इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि गुड गवर्नेंस डज नॉट कॉस्ट मनी। भाईजान, अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए, सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल का अदारा बनाने के लिए पैसा चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए। गुड गवर्नेंस के लिए एक पैसे की जरूरत नहीं। यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन, यू हैव टू हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और जो पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, उसको निशान इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी जद्दोजहद करप्शन के खिलाफ है, और उस जद्दोजहद जो हमारी है वो जद्दोजहद हमारी करप्शन हाई लेवल पे नहीं है, हमारी हर लेवल पे करप्शन को रूट आउट करना हमारी जद्दोजहद है, और ये हमारी विजन है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आवाम की एतमाद पे पूरा उतरेंगे, जो हम में अपनी कमजोरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम वो पाकिस्तान बना सकें जिसका वादा मीनारे पाकिस्तान का हमारे लीडर इमरान
خان نے کیا تھا کہ ہم دو نہیں ایک پاکستان چاہتے ہیں، ایک ایسا پاکستان جس میں غریب امیر طاقتور کمزور سب برابر ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ہم وہ پاکستان بنانے کی طرف رائٹ ڈائریکشن میں چل پڑیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی شکست اگلے الیکشن میں ملے.